सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाहो ना जाने मेरा, मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। से फिर गर्भास ना परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। से फिर गर्भास ना परिया रे। तन तन साहिब शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बिराजमान समूह गुरु रूप गुरु सवारी खालसा रूप साध संगत जियो। बाला प्रीतम धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाजरी भर रही समूह गुरु रूप गुरु सवारी खालसा रूप साध संगत अते घरां दे विच टाइम टीवी चढ़दी कला दे माध्यम राही अते सोशल मीडिया दे माध्यम राही सरवण कर रही समूह नानक नाम लेवा सिख संगत। आओ अज दे पावन लड़ीवार शब्द दी कथा आरंभ करन तो पहला धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी बख्शिश कीती हुई फतेह दी सांझ करिए। प्यार और सत्कार सहित बलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबां दा गुरबाणी दे विच एक शब्द असीं पढ़दे हां, सतगुर आयो शरण तुहारी। मिलै सूख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी। अवर न सूझै दूजी ठाहर हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखा छूटे हम निर्गुण लेहो उबारी। गुरु साहिब कहंदे दाता मैं तेरी शरण दे विच आया। शरण दे विच इस करके आया कि मैनू आस तेरी है, भरोसा तेरा है, विश्वास तेरा है। तेरे तो इलावा मेरा दूजा विश्वास कोई नहीं, तेरे तो इलावा मेरी दूजी आस कोई नहीं। मैं दुख भी तेरे अगे लैके आउना है ते जदों घर दे विच सुख आउंदा शुकराना करन वास्ते भी तेरे ही दुआरे ते आउंदा है। गुरु दे सिखो जदों गुरु घर वल नूं आउने हां, वैसे गुरु साहिब दा बचन चलो असीं सारे पढ़दे हां कि दाता तेरे घर दे विच आए हां, तेरे घर दी खुशी लैण वास्ते आए हां, दुख सुख दे विच तेरे घर दे विच आउने हां।
पर एक गल याद रखो, कहते जो गुरु घर वल नूं आईए उदों भौरे की तरह चल के आईदा है। भौरा जदों फुल वल ध्यान करके आउंदा है ते केवल ध्यान उहदा फुल ते हुंदा है, सज्जे खब्बे किते नहीं मंडराउंदा। वो फुल ते आके बैठदा है, फुल दे विचों अपनी खुराक लैंदा है, रस लैंदा है। ते याद रखो, कहंदे फुल अपने आप नूं बंद कर लैंदा है, पंखड़ियां नूं समेट लैंदा है ते भौरा उस फुल दे विच विन्हिया जांदा है। कहंदे जदों गुरु घर वल नूं आईए, गुरु दे सिक्खा भौरे दी तरह गुरु घर वल आया कर, ध्यान केंद्रित करके गुरु घर वल आया कर, तू सज्जे खब्बे ना ध्यान करया कर। वैसे मैं एक बचन आप जी नूं कहां, गुरबाणी दा एक शब्द आउंदा है, गुरदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तेह लोए, अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए। कहते गुरु दाता है, दाता देने वाला है, गुरु दीपक है, गुरु प्रकाश है, जगदा होया दीवा है। सच करके जानियो, जे आत्मक तौर ते बुझे होए हाँ, तू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं पढ़ना शुरू कर दे, तेरा अंदरला दीवा गुरु आप जगा देवेगा। गुरदाता गुर हिवै घर, हिवे दा अर्थ हुंदा बर्फ। ते आप सियाणे बैठे हो, जदों कोई तपदी होई तपश दे विचों निकल के पहाड़ पर्वत दे नेड़े जाके खड़ जावे, बर्फ दे सोमे दे नेड़े जाके खड़ जावे, ते याद रखियो तपदी होई तपश दे विचों बंदा निकल के जदों बर्फ दे पर्वत दे कोल जाके खड़दा है, हवावां ठंडियां होण लग पैंदियां ने, ओदी जेड़ी गर्मी है एक मिनट दे विच खत्म हो जाती, उन्हें ठंडकता महसूस हुंदी है। याद रखियो गुरु ओ सोमा है ठंडकता दा, कि जेकर कोई तपदा होया हिरदा भी गुरु घर आके ध्यान जोड़ के बैठ जावे ते उन्हें ठंड दिंदा है मेरा गुरु। गुरु साहब कहंदे गुरदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तेह लोए, गुरु दीवा है, अमर पदार्थ नानका मन मानिए सुख होए। जे तेरा मन मन जाता है गुरु घर दे विच आउण दे लई, ते जे तेरे उत्ते गुरु दा मन मन जाता है, याद रखी तेरे घर दे विच कदे दुख नहीं, कलेश नहीं, झगड़ा नहीं, तेरे घर सतयुग होवेगा, तेरे घर सुकून होवेगा, तेरे घर आनंद होवेगा, तेरे घर रस होवेगा। हाँ, पर गुरु दे सिखो, मैं इस करके अज थोड़ा जिहा भूमिका दे विच गल कर रहा, क्योंकि गुरु घर दे विच ध्यान जोड़न दी गल है, गुरु घर दे विच एकाग्रता दी गल है, गुरु घर दे विच सुरत दी गल है, शरीर नहीं। आ लोक ने, समाज है, संसार है, समाज बाहर मुखी है, पर याद रखो साडा गुरु अंतर्मुखी है। समाज बाहरी शरीर वेखदा है, गुरु अंदरला हिरदा वेखदा है। इस करके गुरु साहब कहंदे घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। हुण तुसीं मेरे अंदर दी गल नहीं जानदे, मैं तुहाडे अंदर दी नहीं जानदा। हाँ, इस दे विच कोई शक नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। जे उथों तक कोई पुज जावे तो कोई बुझ सकता है, पर कहंदे बंदा बंदे दे अंदर नूं नहीं वेख सकदा, केवल ते केवल बाहरी शरीर वेखदा है। पर सच करके जानियो गुरु अंदर वेखदा है, अंदर वो जुड़िया होयापन किन्ना है, एकाग्रता किन्नी है। मैनू चलो एक गल याद आ गई, मैं आप जी नूं सुना दिना। एक यूनान दा फिलोसफर होया सुकरात, वो किते समुंदर दे कंडे कंडे तुरिया होवे, उत्थे एक छोटा जिहा बच्चा समुंदर दे विचों लोटा पानी दा भरदा है ते फिर समुंदर दे विच रोड़ दिंदा है। वो फिर लोटा पानी दा भरदा है, कुज्जा भरदा है, समुंदर च रोड़ दिंदा है। सुकरात वेखदा रहा, उन्हें एक बार, दो बार, तीन बार वेख्या। जदों वार वार बच्चा लोटा भरे समुंदर च रोड़ दवे, फिर भरे फिर रोड़ दवे, सुकरात हार के कोल बच्चे दे आया। उन्हें कहा, मैनू दस तू बेटा ये की करदा है, मैं तेनू कदों दा वेख रहा है
ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ? ਕਦੇ ਲੋਟਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੇਡ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਗ ਉੱਠੇਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਤਾਵਰ ਮਲ ਹਰੀ ਕੇ ਪਿੰਡ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, 15 ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ, ਮੈਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਕਿ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਵਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਤਰਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ। ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ। ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੈ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਨਹਾਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ 100 ਚੁੱਭੀਆਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਅਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੀ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਲ ਧੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਠੱਗ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਖਲੜੀ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਉਤਰ ਗਏ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਾਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ
ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਸਾਬੂਣ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਬਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਵੀਰ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸਾਬੂਣ ਦਲੰਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਧੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਰਥ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, 68 ਤੀਰ ਸਗਲ ਪੁਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨੋਂ ਤੂੰ ਹਟੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਿੰਡ ਕੁਨਾਵੇ। ਜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੰਡਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆ ਕੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਹਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਆਹ ਸੱਚਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਿੰਡੁਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮਿੰਡੁਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਨਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅਰਨੋਲਡ ਟਾਈਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਚਿਣਕ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਕਾਲਫ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਕਲਮ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਧਿਆਨ, ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਹਿ ਜਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਗੁਰੂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਪ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੱਗਾਂ ਡੱਡ ਭਾਲਣ ਜਾਈ। ਹੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਪਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਛਪਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉੱਠਿਆ, ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਲਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਚੋਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਦਲੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜੇ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਸੈਂ, ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਸਵਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਵੋ, 100 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਝਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਹਿ ਜਾਈ। ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ ਹੋ, ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ।
ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ? ਖੇਡ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੋਡੀ, ਅਸਮਾਨ ਮੱਧੇ ਪਰਮਯਲੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਬਾਤ ਬਤਾਊਆ, ਚੀਜ਼ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਹਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਡੋਰ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੈਂ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦਾ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਹਿ ਜਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦ ਮਾਹੇ ਵਸਾਈ, ਜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਵੈਸੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਹ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ। ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਰਮਦਾ ਬੁੱਧੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਤੇਲੀਆ ਬੁੱਧੀ। ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤੇਲੀਆ। ਨਰਮਦਾ ਬੁੱਧੀ ਰਬੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਖਬੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੂਈ ਖੁੱਭੀ ਹੈ ਸੁਰਾਖ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇਲੀਆ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਏ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇਲੀਆ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਬਸਾਈ, ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਫਲ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ। ਜੇ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹੋਮੈ ਸ਼ੋਰੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਨਾਨਕ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨ, ਸਪੇਸ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਪੇਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਘੇਰੀ 5 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਜਿੰਨੀ ਘੇਰੀ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਨਿਰਮਲ ਕਾਇਆ ਉਜਲ ਹੰਸ। ਆ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਸਈ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਸਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਉਹ ਰਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰੋਕ ਵੇਖੀਏ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। संत बंदगी करावेगा, साधु बंदगी दे नाल जोड़ेगा। मैं बेनती कर देवां, जेड़ा अपने नाल जोड़ेगा पखंडी होवेगा, जेड़ा गुरु दी बाणी नाल जोड़ेगा वो वाकई साधु बिरती होवेगी, पूर्ण होवेगा। बहुत ने इत्थे गुरमुख प्यारे संप्रदावां दे विच बहुत ने, कार सेवा वाले महापुरुषां च बहुत ने, परोपकार करन वाले बहुत ने, परोपकारी ने। जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन परोपकारी आए। जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। हरि नाल मिलाउंदे ने, बहुत ने इत्थे है ने। ये नहीं भी है नहीं, हैगे ने, याद रखो। घट हो सकते ने पर हैगे ने। मैनू संत मस्कीन सिंह जी का एक बचन याद आ जाता। वो कहते एक सतयुग का समा सी जदों गली दे विच 10 घर हुंदे सी, 10 घरां दे विचों 9 घर संतां दे हुंदे सी, एक घर किते चोर दा नज़र आउंदा सी। अज कलयुग है, हो सकता है इस गली दे विच 10 घर होण ते 10 घरां दे विचों 9 घर चोर दे होण, पर एक घर संत दा मिल जावेगा, एक घर भगत दा मिल जावेगा, एक घर साधु का मिल जाएगा। तुहानूं निराश होने की लोड़ नहीं। हैन विरले नाही घणे फैल फकड़ संसार। गुरु साहब कहते हैं हैगे ने पर विरले ने, विरले ने। बहुत गुरमुख प्यारिਆਂ ने परोपकार किए ने। जो असी गल चलती इस बार कार सेवा सरियाड़ी वाले संप्रदा बाबा तारा सिंह जी जो फ्लड आए ना पंजाब दे विच, दिन रात उन्होंने बाबा सुखा सिंह जी मुखी ने, उन्होंने दिन रात एक करके आप दिन रात सेवा की। दिन रात मिट्टी के टोए टोकरे भरे, उन्होंने दिन रात भरे। परोपकारी हुंदे ने, बहुत ने। वाहिगुरू कृपा रहमत करे, साडा जीवन इस तरह का बन जाए। आ जिन्ने बैठे हैं ना गुरुद्वारे च, इत्थे साधु बिरती बैठी है, ध्यान जोड़ के बैठे हैं। तो मैं भी बचन कहता जावां, साकत की बिद नैनो डीठी, अमृत कौड़ा बिखिया मीठी। साकत बंदा गुरुद्वारे आके कथा नहीं सुन सकता, बड़ा औखा है। क्यों औखा है? क्योंकि उहदे हंकार नूं सट वजदी है। जदों हंकार नूं सट वजदी है, जदों उहदी मैल नूं सट वजदी है, फिर उहदे कन्नां नूं सुनना औखा हो जांदा, क्योंकि इत्थे ते सच सुनाया जांदा है। अमृत कौड़ा बिखिया मिठी, अमृत जहर लगेगा, बिखिया नूं मिठी लगेगी। गुरबाणी विरले वांझे सुनते ने, कथा हर कोई नहीं सुन सकता, कीर्तन हर कोई नहीं सुन सकता। गुरमुख रूहां बिरतियां जुड़ियां होण। हाँ, ये अरदास जरूर करया करिए, सच्चे पातशाह हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। ये सारियां दी हालत है। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जेड़ा काम एक बंदे च है वो वर्ल्ड दे विच बराबर है सारियां च। क्रोध बराबर है, लोभ बराबर है, मोह बराबर है, हंकार बराबर है। पंजां विकारां दी मैल जिस दिन धुप जावेगी, गुरु घर दे विच प्रवान हो जावांगे। गुरु अपने सिख नूं सोने वर्गा कर दिंदा है। जिन्नी देर सोना मलीन हुंदा है, कुठाली दे विच पिया पिया भजदा है, नसदा है, दौड़दा है, पर जदों उहदी मैल दूर हो जांदी टिक के बैठ जांदा है, सहज आ जांदा है।
ਅਵਸਥਾ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।